ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰਭੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਪੇਸ਼ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ट्रंप की इमीग्रेशन कार्रवाई होगी मजबूत, पेंटागन तैनात करेगा 1000 होर सैनिक। कैनेडा वांग पीआर कटौती करने की तैयारी च आस्ट्रेलिया, भारतीय होणगे प्रभावित। टैरिफ के बदले टैरिफ, ट्रंप ने आयात ड्यूटी लगाई तो भड़के ट्रूडो और क्लॉडिया। रूबियो मध्य अमेरिका का करनगे दौरा, गैर कानूनी इमीग्रेशन मुद्दे ते देणगे जोर। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अमेरिका च वसे प्रवासियों को दिता सद्दा। बाइबल कारण चमकी औरत की किस्मत बनी करोड़पति। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। अमरीकी अधिकारियों ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमीग्रेशन ते वध रही सख्ती नूं मजबूत करने लई पेंटागन सहयोग देण लई अगे आया है। इस दे तहत पेंटागन घट्टो घट्ट 1000 वाधू सरगर्म ड्यूटी फौजियों की तैनाती के आदेश तैयार कर रहा है। उन्होंने दस्सिया कि लगभग 500 होर सैनिकों को दक्षिण पश्चिमी सरहद ते भेजा जाएगा और लगभग 500 मरीन्स क्यूबा के ग्वाटेनामो बे जाणगे, जिथे कुछ हिरासत विच लए गए प्रवासियों को रखा जाएगा। पेंटागन 20 जनवरी ਨੂੰ ट्रंप के अहुदा संभालण तो थोड़ी देर बाद दस्तखत किए गए कार्यकारी आदेशों को अमल विच लियाउण लई संघर्ष कर रहा है। पिछले हफ्ते सरहद ते 1600 सरगर्म ड्यूटी फौजियों का पहला समूह तैनात किया गया सी। तैनात किए गए आखिरी फौजियों की गिनती 10,000 तक हो सकती है। ये तैनातियां ट्रंप के सरहद को बंद करन और हिरासत विच लए गए प्रवासियों को उन्हां दे घरेलू देशों विच वापस भेजण की मुहिम दे विच फौज की भूमिका को वधाउण दे दृढ़ इरादे को दर्शाउंदियां हन। सरहद तो जाण वाले सैनिकों तो उम्मीद की जाती है कि वह कंसर्टीना तार दियां रुकावटां लगाउण अते सरहदी गश्त नूं लोड़ींदे आवाजाई खुफिया जानकारी अते होर सहायता प्रदान करन विच मदद करनगे। ट्रंप ने कहा है कि उन्हां दे प्रशासन ने सब तो माड़े अपराधी परदेसियों नूं ग्वाटानामो भेजण की योजना बनाई है। उन्होंने पेंटागन नूं 30,000 प्रवासियों को रखने लई तैयार रहने का हुक्म दिता है। उन्होंने कहा कि कुछ प्रवासियों को वापस भेजे जाने तो बाद उन्होंने घरेलू देशों विच रहने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। जिक्रयोग है कि यह पहली बार नहीं है जो प्रवासियों को ग्वाटानामो विच रखा जाएगा। कैनेडा और अमेरिका वांग आस्ट्रेलिया विच भी इमीग्रेशन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसलिए आस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका और कैनेडा के राह ते चलना शुरू कर दिता है, जिथे आस्ट्रेलिया दे विच पिछले साल स्टडी वीज़ा विच 70,000 की कमी आई सी। उत्थे इस साल आस्ट्रेलिया दे विच पीआर लैण वालियां की गिनती 25% तक घटाउण दीआं तैयारियां कीतियां जा रहीआं हन। इस साल मई विच होण वालियां फैडरल चोणां भारतीय प्रवासियां लई वड्डियां तब्दीलियां लिया सकदियां हन। खास तौर ते विरोधी गठजोड़ वालों सख्त इमीग्रेशन अते सिੱਖਿਆ सुधारां दा प्रस्ताव रखण दे नाल विरोधी पार्टी ने स्थाई प्रवास ਨੂੰ 25% तक घटाउਣ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। खास करके पंजाबी मूल के लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे जो पढ़ाई और पीआर लिए आस्ट्रेलिया जाते हैं। अगले 2 सालों लिए आस्ट्रेलिया लिए स्थाई प्रवास की गिनती 1,85,000 तो घटा के 1,40,000 प्रति साल करने की योजना है। उत्थे सत्ताधारी पार्टी लेबर ने प्रवास लिए दरवाजे खोल दिए सन। लेबर के पहले 2 सालों में रिकॉर्ड 10 लाख प्रवासी आस्ट्रेलिया पहुंचे, जिन्हां विचों 40% पंजाबी सन। उस समय दौरान सिर्फ 3,50,000 घर बनाए गए, पर मांग सप्लाई नालों किते वध गई। चोणां दौरान यह मुद्दा इन्ना गर्म हो गया कि विरोधी पार्टी ने मौजूदा आस्ट्रेलियन घर खरीदण वाले विदेशी निवेशकों ते 2 साल की पाबंदी लगाउण दा वादा किया है। शहर के किराए के बाजारों ते दबाव नूं घट करन लई विदेशी विद्यार्थियों ते सख्त सीमावां निर्धारित करन लई प्रमुख मैट्रोपोलीटन यूनीवर्सिटियां नाल काम करेगा। विरोधी पार्टियां मुताबक वह 5 सालों में 1 लाख तो वध घरां नूं खाली करवाउणगे। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
इसने 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਮਦ ਵਿੱਚ 25% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2,78,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2,07,000 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਊਰਜਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 10% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ $155 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਮਾਨ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਨਹਿਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਮਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਓ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਉਹ 2022 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਨੇ ਪੈਟਰੋ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਐਕਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੈਟਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੈਟਰੋ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ 2 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਈਬਲ ਕਾਰਨ ਚਮਕ ਪਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਲੋਟਰੀ ਟਿਕਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਕਲਿਨ ਮੈਂਗਸ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ $10 ਲੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੈਕਲਿਨ ਇਹ ਟਿਕਟ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਕਲਿਨ ਮੈਂਗਸ ਨੇ ਮੋਨੇਟਾ ਦੇ ਲੇਕ ਮਾਰਟ ਐਂਡ ਡੈਲੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਕਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੋਨੇਟਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਰੈਫਲ ਵਿੱਚ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅੰਦਰ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੱਭੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੈਕਪੋਟ ਜੇਤੂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੈਕਲਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਰਲਿਸਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨ ਗੈਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇਮਸ ਨੇ ਲੋਟੋ ਜੈਕਪੋਟ ਵਿੱਚ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੈਕਲਿਨ ਮੈਂਗਸ ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਦੇ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਾਇਰੀਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ USAID ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ICDDR ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ AKM ਤਾਰੀਫੁਲ ਇਸਲਾਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ NGO ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ISIS ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੁਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ISIS ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਫੌਜੀ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਤਲ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ISIS ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ISIS ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੈਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਫਰੀਕਾ ਕਮਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਕੋਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਦੂਤਘਰ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ਿਨਬੌਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਨਵੀਨਤਮ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਨਬੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੋਡ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਸਾੜਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਝੰਡਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੇਠ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ACP ਸੈਂਟਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ACP ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ CCTV ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੰਗ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤਾਂ ਤੇ 25% ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 25% ਦੀ ਬਜਾਏ 10% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੈਵਿਸ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਧਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ $200 ਅਰਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ $200 ਅਰਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੋਰੀ ਗੱਪ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਘਾਟਾ $45 ਅਰਬ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। रूस ने यूक्रेन के इतिहासक बंदरगाह शहर ओडेसा ते मिसाइल हमला किया है, जिस नाल घट्टो-घट्ट 7 लोग जख्मी हो गए। इस हमले ने यूनेस्को द्वारा सुरक्षित विश्व विरासत स्थान को गंभीर नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दस्सिया कि हमले के समय नार्वेई डिप्लोमैट भी उत्थे मौजूद सन, पर वो सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा है ये हमला यूक्रेन की हवाई रक्षा प्रणाली को होर मजबूत करने की लोड़ दर्शाता है। ओडेसा के खेतरी गवर्नर ओलेग कीपर ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਹੈਨਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਲੌਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ। ओडेसा ਫਿਲਹਾਰਮੋਨਿਕ ਕੰਸਰਟ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, रूसी बलों ने सीधे तौर पर शहर ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। रूस ने दावा किया कि उसने पूर्वी यूक्रेन के एक खेतर के एक होर पिंड ते कब्जा कर लिया ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੇਂਦਰ ਪੋਕਰੋਵਸਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मिस्र, जार्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, फलस्तीनी अथॉरिटी ਅਤੇ अरब लीग ने एक ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਬੇਘਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਬ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਿਸਰ, ਜਾਰਡਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅਰਬ ਲੀਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਹਿਮਦ ਅਬੁਲ ਗੈਤ ਦੀ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੋ ਰਾਜ ਹੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਚ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੇਲ ਫਤਾਹ ਅਲ ਸੀਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।